اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا لتنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نادي كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج نال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس dari kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawat ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحق وبه الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحق نال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم الغمة بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' fitarin amin. Wa an Wahb bin Munabbihin radhiyallahu anhu, dan riwayat daripada Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya qala berkata ia, lamma manakala khalaqallahu menciptakan oleh Allah Ta'ala Adama akan Nabi Adam alaihissalam. Ini si Wahab bin Munabbih ini juga dapat daripada hadis Rasulullah SAW juga. Jadi kisahnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, wa nafakha fihi min ruhihi, lalu Allah jadikan padanya min ruhi daripada ruhnya, dibuatin ruh lah di dalam awak Nabi Adam misalkan dari tanah. Imbah sudah ada ruh jadi berdaging awak sidin kayak kita nih. Fataha ainaihi, lalu membukalah sidin lawan mata sidin Nabi Adam nih. Panazara, lalu sidin maitihi ila babil jannah, ke pintu surga. Bah diciptakan dari bumi dibawa ke surga. Lalu sidin maitihi ke pintu surga, paro'a, maka melihat sidin Nabi Adam
alaihi di pintu surga tadi maktuban ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebatnya. Padahal ada belajar napa-napa huruf. Ya kalau tapi sidin diberi Tuhan langsung ilmunya, langsung bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cuma ilmu laduni ini. Faqala ay rabbi atau ay rabba. Ay rabb misalnya mati. Wahai Tuhanku, hal tahluku khalqan, adakah pian wahai Allah Ta'ala menciptakan khalqan makhluk, huwa dia makhluk itu a'azzu lebih mulia alaika atas engkau minni daripadaku. Maka bahasa kita, adakah lagi manusia yang paling mulia di sisi pian daripada ulun ini? Kematian Nabi Adam kan sidin aja yang paling hebat sudah. Adakah lagi? Karena kenapa sih bertakun? Karena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti ada pang orang mantap lagi. Faqala lalu ujar Allah Ta'ala, na'am, ada damai. Nabiyan seorang nabi aku ciptakan min zuriyatika daripada zuriat engkau. Keturunan Nabi Adam juga Nabi Muhammad. Falamma khalaqallah, ya ada urang hafal Nabi Muhammad ini sampai ke Nabi Adam ada, cuma ujar Imam Malik kadosah lagi sampai ke mulai ingin adenan aja sudah cukup. Ke atasnya itu izin makruh karena banyak sudah riwayat tapi jelas lagi bahwa lawas bener ya. Mun menghafalnya itu misalnya berarti adenan kan sudah apa sudah buatnya 20 itu sampai ke adenan 20 ini datu Nabi ke atasnya di atas adenan itu sampai ke Nabi Adam ngarannya silsilah silsilah sanad tuh sandaran riwayat. Tapi ujar Imam Malik kadosah lagi nih tuh pina kada jelas lagi sudah riwayatnya. Ada nang ingkan adanan tuh kita di bagus melajarakannya yang bagi aja kada wajib. Wajibnya berdosa kita kada tahu bah ada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Qusay sampai ke adanan itu hafal 20 tuh uangnya. Namun di padahan wajib banyak ada hafal berdosa ya kalau. Tapi ulama berpendapat banyak wayang bagi sepatutnya aja bagus hafal pada kada wajib kada wajib. Cuma kita ingin sedang Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kan sudah cukup aja sudah jauh lama. Sekenal Rasulullah. Mun kawah apa sampai ke sampai ke Adam. Nah, itu makruh aja Imam Malik. Kenapa? Karena kalau pina ada kepalsuan, kalau kejauhan sudah. Falamma khalaqallahu ta'ala, jadi ada seorang nabi Allah Ta'ala wahai Nabi Adameh nang itu lebih mulia daripada engkau, tapi itu juriat engkau juga. Falamma khalaqallahu ta'ala, manakala menciptakan oleh Allah Ta'ala lahu bagi Nabi Adam Hawa Siti Hawa wa raqaba fihi sahwata, dan Allah olahakan pada Nabi Adam syahwat. Nah, diciptakan Tuhan ada akal, ada syahwat pulang, ada bisi Nabi Adam. Makanya kalau dia olah syahwat itu kada ada kepingin-pingin dan nubinian kita nih, makanya kada bisi. Nah, apa-apa taga Tuhan olah itu dalam Quran zuinal linasi hubbus syahwat minan nisa dalam Quran. Unda ciptakan dan anggap bagus manusia itu, unda jadikan syahwat di awaknya, lo nya mah anggap
menganggap bagus terus nah nang pina anak kayak pingininya tuh. Padahal sebetulnya kada bagus, cuma dihiasi dengan potongan bagus bahasa kita. Minan nisa daripada perempuan macam-macamnya sambungannya. Mun Tuhan cabut pang sawat itu kan anak kan, nah halus, kada bisa sawat papa. Kada rame lagi. Ada nang dunia ini sunyi. Uang kada kapingin. Sunyi dunia. Qala lalu je Nabi Adam bahasa Tuhan ciptakan syahwat. Ya Rob, wahai Tuhan, jawizni biniakan urun biha lawan itu nah timbul kapingin sidin. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, addi mahroha, bayari dulu jujurannya damai menyohandak lawan itu. Nah ini jadi ada kita wajib dalam Quran aja disuruh berjujuran tuh, Quran menyuruh berjujuran tuh dalam hadis Nabi. Lalu ada kisah nih nah sebelum Quran ada sudah ada. Tunaikan, bayari dulu jujurannya. Penampilan berjujuran Nabi Adam. Qala ya Rabb, wahai Tuhan, wa ma mahruha, apa jujurannya, maharnya apa? Qala lalu Tuhan, antusalliya, bahwa engkau bersalawat ala sahibi hadzal ismi, atas nang mempunyai ini ngaran nang la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah itu nah Muhammad itunya bersalawat dan orang itu nang ngaran itu nah belum tadi tahu sih Nabi Muhammadnya ngaran itu nya nah bersalawat ke situ itu jujurannya. Pakana zalika mahruha mi'ata maratin, bersalawatnya 100 kali. Jujuran Nabi Adam bersalawat kepada Rasulullah SAW 100 kali. Pakana zalika mahruha, maka itu adalah jujurannya. Fazawwajahullahu ta'ala biha, lalu Allah kawinakanlah Nabi Adam lawan Siti Hawa. Nah, jadi mati nih kita nih mati karena bisa ben kan disunatkan waktu kita mati kita lakin tuh ngaran ibu dalam kitab tuh dalam ibu, tapi ada juga di kitab lain boleh aja abah mungkin tapi tahu ibunya. Cuma nang sunat benar kaum mutamat itu dalam telakin ben kita mati itu kuitan bini-bini. Nah itu ulama kayak itu karena berdasarkan hadis-hadis juga melakinkan. Tapi kan apa arwah itu kita laki-laki. Bila arwahnya doa arwahnya kita laki-laki bennya untuk talakin yang pakai di kubur ini itu bennya kuitan bini-bini. Kenapa? Karena kan yang paling kasih lon anak nih bini kuitan bini-bini, kuitan laki-laki itu kurang. Karena itu modalnya digunanya itu sekira kuitan bini-bini. Nah, jadi kita ambil lamun kita kada tahu ngaran kuitan bini-bininya ganti lawan Siti Hawa. Nah, ben Hawa kau umat kita tuh. Umat kita seluruh alam seluruh dunia, seluruh manusia ben Hawa. Laki-laki binti Hawa juga, bini-bini binti Hawa juga. Itu di situ. Jadi ada misalnya betelakin kuitan laki-laki boleh aja juga cuma tuh ada anak tuh ulama sedikit lah pendapat. Ya kuitan babinya ini pemarasan kan aja itu mengambil itibarnya ngaran bini tuan umahnya ini kan penyayang banget lawan inya lawan anaknya ini. Aku pengasih sayang lagi pada umahnya. Nah itu maksudnya. Mendengar itu kan malaikat mungkar nangkir maras juga tapi ditanya lagi bang ini nih pindah kayak ini nih kasiannya lele tak kuya bunyi umahnya kan umahnya pemarasan aja jatuhan sudah ya tapi ditakuni benar. Nah kayak itu maksudnya buat orang ulama toh bagus banget kayak itu manukan.
Waruya dan diriwayatkan anna ashabal hadis bahwasanya orang-orang yang ahli hadis. Nah, ulama-ulama membidangi hadis. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang mereka itu pada hari kiamat bimahabirihim dengan tintah-tintah mereka, maksudnya lempen. Pokoknya ini tintah dibawa waktu hari kiamat. Fa yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat lah. Hari kiamat ini apabila, nah tuh para ulama memadahkan hari kiamat tuh sudah bagi kita nih, bila sudah kita meninggal dunia tuh hari kiamat mulai hitungannya. Hari kiamat mulai kita meninggal dunia termasuk alam kubur itu sudah hari kiamat. Artinya hari artinya hari kiamat itu artinya berdiri. Hari akhir bisa jadi sambat karena hari itu terakhir. Nah, hari akhirat bisa juga ya hari terakhir, hari akhirat tuh. Lalu jawabannya kayak apa? Hari akhir tuh hari kiamat sudah mbah. Kiamat hari kah? Lalu itu kada mulai kita dalam kubur masuk sudah itu dihitung hari kiamat untuk kita masing-masing. Dia nak mencobakan banyak mati itu ya tak. Hari kiamat itu sudah kita. Nah, lalu jadi Tuhan ini lawan tentah para ulama hadis ini dibawakan Tuhan. Nah, dijadikan Tuhan tentahnya. Ikdi hawaijahum ya Allah Ta'ala lawan Jibril, tunaikan hajat mereka. Apa tuh hajat kita dalam kubur ini? Sekiranya nyaman, tenang dalam kubur, dapat rahmat, dapat ampunan. Tuh kalau hajat kita kalau nyaman, dapat raudhatun min riyadil jannah aja dan arwah jin, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Nah, ya jin. Dan jangan pengen jadikan tamannya daripada taman neraka, taman api daripada api neraka, jangan. Tapi taman dalam surga, kebun dalam kuburnya, kebun daripada kebun surga. Raudatan min riyadil jannah dia. Amin denang kan. Fa innahum, maka sungguhnya mereka ya Allah Ta'ala bubanang membaca hadis, ulama hadis. Kanu adalah mereka yusalluna berselawat mereka katsiran banyak alan nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya dalam dunia. Karena orang melajarkan hadis pasti nih kita nanti baca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat kada sallallahu alaihi wasallam salawat kada. Nah berapa kali sudah? Kan enggak terbaca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nah banyak berarti lain ulama hadisnya menulis nah karena sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali melajarkan orang tulisnya itu atau tabacaan itu banyak berarti. Allah kita nang biasa ini kadang mengajar di bidang hadis tak kurang. Lain pulang orang ini mengamalkan pulang, mengamalkan pulang 1.000, 2.000, 3.000 juta selawatnya. Makin lagi ya, lagi Tuhannya aja Tuhan tuh mana orang tuh mengajarkan hadis, mana nya mengamalkan pulang. Fahuz biaidihim, ambil, tangkap tangan-tangan mereka itu, jape tangan mereka itu wahai para malaikat kue, bawai, artinya ambil tangan mereka, wadakhiruhumul jannata, dan masukkanlah olehmu akan mereka itu wahai Jibril jannata ke surga, masukkan. Nah ini bisa dalam kubur, dalam raudhatun taman daripada taman surga. Surga nang sudah hari kiamatnya kan kita itu dulu di padang mahsyar dulu ya kalau itu surga nang anunya kan nang sudah kholidina fiha abadan, kekal mereka selama-lamanya. Itu setelah hari kiamat, setelah sidang kita melalui siratal mustaqim, ditimbang dulu ada ini nang langsung dapat di dalam kubur. Wa qala ba'dus sufiyati, berkata sebahagian ulama tasawuf,
Kanali adalah bagiku, ujar ulama tasawuf tadi, jarun seorang jiran, musrifun nang mama ini melampaui batas, artinya model maksiat benar lawan Tuhan. Musrifun melampaui batas ala nafsihi atas dirinya juga pang. Lawan dirinya juga lawan orang ada. Dalam lawan orang kan saya maling tuh melampaui batas lawan orang galan itu, menjolim orang galan itu, artinya menjolim dirinya juga. Ya kalau misalnya kalau perkara sembahyang, bisa ada puasa macam-macam, tapi gasan inya aja nih urusannya kan karena sembahyang gasan inya, puasa gasannya juga, sembahyang aja mungkin sembahyang ada karuan, ya Allah, atau waktu-waktu ada kekaruan. Lawan orang, lawan manusia tuh masalah tajuntan tuh membudikakan tuh taubat kan kalau ada tuh. Nah kayak itu aja kisahnya musrifun ala nafsih. Palamma mata manakala inya meninggal dunia si jiranku tadi, ra'aituhu aku lihat inya fil manam di dalam guringku, di dalam mimpi. Wa huwa fi Darussalam, dan dia sekalinya pada mimpiku inya nih masuk surga, Darussalam dengan surganya. Dia aja nih kan lagi belum hari kiamat kalau nih dalam kubur juga begitu ini. Masuk surga kalinya ujar ulama sufi ini nih. Ulama sufi nah artinya kenapa jadi buat ba'du sufiah nih kisah nih. Karena ulama biasa, karena ulama sufi ini kebiasaan orang itu rata-rata wali Allah Ta'ala mustahil berdusta. Ada sesupian kita ini sufi bahari, ulama tasawuf bahari asli ini, yaitu jadi buat orang ba'dus sufiah aja. Artinya kisah ini benar adanya, itu toh. Itu gunanya segi membuat sufiah itu sebagai makawah ini bahwa kisah itu bujur sama orang memberi amalan. Misalnya kita tadi memberi amalan, tuh ada kalau sholawat tuh, ya Allah. Nah, tapi orang tuh memberi amalan tuh kada ada kitab apa, kada ada kitab memberi amalan misalnya, ya bahapa aja nah memberi, atau bahasa cara dengar aja nalaknya apa nih aja. Pian dapat nih di mana aja? Oh unda bahari juga ijazah lawan gurunda atau lawan gurunda ini baik nambah ijazah lawan guru sini sampai ke anu. Gunanya apa mengatakan ijazah nih? Saya kira ini amalan bujur, bahwa ini amalan bujur dan ini berguru lawan sidin tuh bertanggung jawaban berguru. Nah gurunda kayak itu juga. Lalu nabari nyawa. Jadi nah jadi ajas tuka aku ijazahkan kepada engkau, nah terimalah aja. Qabil tuh ya aku terima aja. Nah, ijazah ngarannya. Kenapa si ini mengaku bahwa berguru lawan guru sidin, nah ini juga bahwa mengaku bahwa berguru juga. Lalu dicatat. Nah dicatat tadi, ada pencatatannya. Lalu tuan guru ini menekan bahwa aku jajahkan. Ini gasan urusan untuk ijazah ini, gasan urusan entahlah ijazah nih gunanya. Pertama gasan kita bahwa ini benar, ini amalan. Yang kedua gasan kalau bina orang mendustakan seorang. Yo ini di mana dapat? Nah ya kalau di mana dapatnya aja? Jalan aja kita, nah ijazahnya, nah malam guru anda. Nah buat dua ini ijazah Jokowi dia ulang. Ubah wujud amat lah aja. Diselidiki orang, hajinnya aja Jokowi ini palsu. Ya kalau nah gitu. Kita misalnya, padahal orang, ya sekolah Darussalam aja. Mana ijazahnya? Yalah, ya kalau gitu kalau tampil karena ijazah Darussalam ndak. Mun kada dapang, hajin palsu nih. Ada ini pang kita tadi kan dibuat ajas tuh kada amal dibagi semalam adalah aku ijazahkan kada perlu ini dalam kitabnya sudah apa lagi? Kada perlu lagi sampai pendustakan tuh bapak ya.
Nabi bersabda, ulamanya jelas, kada percaya, wah adanya ada apa kayak ini. Nyoba belajar di situ bejasah lah jadi. Unda di anu guru anu bejasah di situ kada nyawa kada terima Tuhan nyoba kada masuk surga mamakan itu. Makanya panitia surga. Nah itu udah kada tahu di besan itu, kada paham arti ijazah, kada tahu arti sanad, kada tahu. Kita ini sudah bersanad. Nih nang membaca nang mau nulis kitab ini sidin sudah bersanad. Sanadnya ke Rasulullah, ke Allah Taala, nomor pengarang ini. Di mana sih ndak bersanad? Di hadis, di Bukhari Muslim, di mana-mana. Kadang-kadang bersanadnya kita ada nih. Kita nih kada bersanad lagi sudah cukup. Apa sudah? Dustakan itu berarti dustakan sanad orang. Seorang pun perlu bersanad lagi, bejasa kada perlu lagi, sudah jelas. Senjata mukmin karangan guru Sin Kadri. Senjata mukmin tahu lah siapa? Tahu. Nah, ada kalau nah siapa dan bersanadnya bejasahnya? Mamalakan aja bacaan situ. Sin jual sudah terus sudah cukup lengkap sidin itu sidin namanya si sanad. Sidin macam-macam kitab sidin ada. Nyondustakan kan sini kitabnya. Sanadnya mana? Takunkannya jenama kitabnya bersanad kada. Nah, itu. Kada nasahnya itu. Kalau diterima Tuhan beratan, kalau Quran bisa mengaji kita nih, adalah ijazah bersanad. Ayo sembahyang bas ijazah lah bersanad lah. Ayo. Kada ada itu nyojeng pembelajaran di situ je. Kada ada ijazahnya, udah dia anu ijazah bersanad. Nah, itu kalau pina ada diberi pelor dulu. Kita tampilkan kitabnya nah. Nyak ada mengerti juga tapak ngomongnya. Iya, bongolnya. Jadi dulu pernah belajar bodo mazhab Imam Malik, belajar risalah haji lawan guru Rosat. Ulun guru aja jisin kalau salah lagi belajar cukup baca gen nyawa jisin karangan Sin Kadri itu. Ulun orang hendak belajar mambi anunya sekian ada sanadnya. Wah, itu sudah cukup aja sidin. Kada guru ulun doang. Itu jadi sudah sidin. Iya sudah. Bila sudah dijual uang tuh sidin sudah sih bertanggung jawab nama nulis tuh. Bertanggung jawab sidin sudah. Kada ulun doang kisah kayak gaya orang juga kisah ada sanadnya ya aja sidin. Dari kakakku Sin Kadri, nah dari aku, nah kesan ikam aja ya. Baru salah haji tuh. Lalu pulang ulun doang masalah nih pang pian melajari ulun tentang udu Imam Malik sekira kada batal tagatel bebinian. Nah, kayak apa gurune juga asa jantal pik aja sidin. Kam tahu kalau rukunnya ada berapa gitu Imam Malik. Imam Syafi'i ada berapa? Ikam harus kenal nah berapa na wajib ngin Imam Malik inggih. Jo. Jadi guru lu nih kayak apa nih caranya nih? Aku belajar lawan Seman Mulia, guru Seman Mulia, alim besar. Gitu aja lah guru. Tupang. Kita bang guru Seman aja itu. Nah aku lajarkan ikam. Itu sidin. Guru Seman guru sidin kalau saya menyelidiki ke situ lagi. Walau guru Seman berdusta lah kalau sidin dan aku sidin. Abang kita bilang guru Rosat maulah berdusta marahkan kita guru Seman. Berarti ini sudah Jadi artinya di sini kada perlu nah hendak masanad bejasa kada perlu bila sudah dijual orang itu kitabnya ini kita belajar panjang guru sudah nih kan kita belajar panjang guru nah ini Dawi Salam bahasa kitab ini dilajarkan tamat kita ya sudah kuat tuh bersanad ngadanya situ sudah berijazah sudah nah ijani arti ijazah tuh diijini ijazah am biar berijazah kada diamalkan ada apa-apa juga. Ijazahnya bah liwar, sanadnya liwar banyak bisi betuyok guru anu tapi kada diamalkan, kada apa-apa kita kada bijasa kada bersanad pas kita padahal kita bijasa sebetulnya bersanad arti ijazah artinya diijini ajastu aku izini musannif ini pengarang ini aku izinkan kitabku nih siapa melajarakan siapa mengamalkan ini bujur kitabku nih aku sudah selidiki mudahnya kayak itu ajarkan amun kayak itu ilmu nih
menghadang-hadang kayak itu kada kawa. Kada kawa diajarkan, kada boleh belajarane. Adalah sanatnya, ada jasa kayak itu aja. Mati. Purukunan kita purukunan kifayatul gulam hari belajar. Kada ada ijazah basanat. Sudah itu pangsanatnya gitu, guru kita melajari di kitab itu pangsanat sih di sana artinya dalil atau kekuatan kita pandai bahwa ini nang udah pandai kan bujur ini dalam kitab ini dalam kitab perukunan dia guru mereka itu nah sama dia kada tahu tuh lo kayak itu mun malaikat apa kana nih malaikat mungkar nangkir atau nih Rokib Atid nama nulis kita nih inya kada batakun sanad ijazah ini la ilaha illallah catat cepat ini salawat catat ada hadis kita baca salawat la ilaha illallah langsung naik ke aras menembus langit 7 lapis lalu sampai kepada Allah Ta'ala la ilaha illallah dan kita baca dirupakan Allah nak kayak potong manusia modalnya la ilaha illallah lalu bergerak tumbur la ilaha illallah ini aja Tuhan apa nyawane berdiam pan Tuhan kada ulun kada berdiam kecuali pian dulu lawan pian ampuni nang membaca ulun ini aja Tuhan ampuni lalu tenangnya jadi setiap kita membaca terus naik la ilaha illallah ini kan pahalanya kita baca kayak itu tuh enggak ada percaya apa terserah aja baca aja situ. Malaikat bang catat terus malaikat tujuan naik mendoakan tuh membaca la ilaha illallah. Kalau perlu menghadang kita hadang dulu ambil ijazahnya lah dulu ambil sanadnya dulu lah kita baca la ilaha illallah karena dulu jingkar kalau hawa karena la ilaha illallah ini dalam Quran ada dalam hadis ada kada hawa kita mendustakan itu dan abdi man akhiru kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah siapa akhir kalamnya pembicaraannya la ilaha illallah masuk surganya artinya mbahnya garing lalunya mengucap la ilaha illallah setahun kemudian lalunya mati tapi kada pernah bawa cepat apa langsung keluk nih muntung makan moja bapandir ketemu lagi jadi jena anak sirin semalam mengucap la ilaha illallah dia kada pernah lagi mengucap itu bapandir je. Itu setahun kemudian 20 tahun kemudian misalnya lo meninggal dunia itu akhir kalamnya kan la ilaha illallah dakhala jannah masuk surga menghadang ijazah di mapa masuk surga padahal uang nih kada tetapi muar-muar itu cuma membaca itu tahunya kada juga cuma nabi ada madakan gitu padahal kada tahu cuma kata barong membacaan la ilaha illallah lalu kalau pandir lagi dakhala jannah masuk surga artinya itu jadilah gunanya sanad guna ijazah itu membuktikan bahwa yang kita pelajari itu bujur itu gunanya hadis datang orang dia hadisnya ini aja lalu orang bertakun mana sanadnya artinya nang dari sampai ke Rasulullah itu orang bahari nih kita kada perlu lagi nih tuh Imam Bukhari Imam Muslim ini dari Rasulullah aja mana sih di anunya sanadnya nah kayak itu kita nih bang nih no kitab ini sudah sih bertanggung jawab dunia akhirat kira-kira lamunnya ini salah lah kitab ini lah kada wan lagi mencetak ulam itu sesat itu salah kitab itu jangan lagi dicetak itu ulama kan banyak ulama hadis hafal Quran hafal hadis memang banyak ini bertentangan hadis Rasulullah aja pasti ada apalagi Quran nggak situlah tadi lalu inya di dalam surga pakul tuh nah lalu ujar si nang pamimpi tadi Badu Sufyan aku batakun lahu lawan inya nang dalam mimpiku jiranku tadi masuk surga dalam kuburnya inya di dalam taman surga
Bima nilta hadhil manzilata, dengan apa nilta engkau mendapat hadhil manzilata, ini pangkat tempat ikam nidam surga ini. Lawan apa amalan ikam? Nah itu. Nah ini mimpi bujur, mimpi kita macam-macam kesana berhari-hari. Itu lain mimpi dusta, tegesakan kedepas. Qala, lalu ujar nang meninggal dunia nih, hadartu majlis zikri, ya kah pas kata montang, aku pernah menghadiri bermadi, aku pernah berhadir majlis zikri, di majlis zikir. Majlis zikir itu ya majlis ilmu, kayak kita nih majlis zikir ngarannya. Pasami tul muhaddis, maka aku mendengar muhaddis, orang nang ahli hadis, orang nang mengajarkan hadis. Yarwi meriwayatkan an Rasulillah, meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar nang ahli hadis tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deh. Annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya maksudnya saan ya Rasulullah nih, ya Rasulullah, bahwasanya man barang siapa sholla bersalawat alaihi atasnya Nabi, warofa'a dan marofa'a menyaringkan ia sautahu akan suaranya, menyaringkan to bilanya kita aja mendengar tuh gemet ngarannya. Bila orang mendengar selain kita, orang mendengar tuh jangannya nyaring. Walau nang dihiga kita aja mendengar, kada perlu buku ciak, cuma dihiga kita bila kita pandar nyaring, tak mendengar nang dihiga nih ngarannya nyaring. Bilanya kita bapandar itu nang orang na lain-lain nang jauh-jauh mendengar juga ngarannya buku ciak. Ngatakan tuh. Nyaring nang nyaman banget deh. Ngemet-ngemet aja bukan dokter bukan deh. 3 kali sehari kan aja. Udah pegang sakit apa? Nih kita. Iyalah. Tapi bukan perincahan, bah. Iya, sudah. Cari pandai. Bagaimana bukan pelukahan bari. Karena bukan di padang bundung, harus nyaring pandai. Lawan orang di pabrik gawi di bokal walwa kana nyawing pandar kena awal lagi menggemeti wapan tadi pabrik suara angkat deh tunakan. Nah lalu dibawa ke uang daerah. Nah maksud artinya sedanglah suara nih. Jadi ujar Nabi, barang siapa bersalawat kepada sidin jangan memuatkan, dan ia menyaringkan suaranya biha dengan dia, wajabat tahul jannah, niscaya wajib lawan inya itu dapat surga, wajib. Ayo jangan meriwayatkan hadis nih ujar Nabi, siapa nang bersalawat kepadaku ujar Nabi, dan inya menyaringkan suaranya, wani mendengar nang dihiganya, wajiblah baginya surga. Silahkan kada percaya, kada besanad, kada bejasa, sampai mendustakan juga toh. Iya sudah. Para alha muhaddisu sautahu, lalu ujian nang bermimpi tadi nang mati tadi dalam mimpi. Lalu anwe je, kan hidup mimpi nih. Lalu anwe si nang membaca hadis tadi bersuara nyaring juga membaca bisolati dengan berselawat ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undani tabarong umpat di majlis itu duduk di buncu. Cuman mendengar aja nang ahli hadis, kita lah aja membaca salawat lah aja. Parafatu sauti, dan aku angkat juga suaraku, aku nyaringkan juga suaraku. Gurunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah aja bembe kan bajulah bapak jemaah lah aja umpatan. Inya umpat juga. Kira-kira sekali semesta awal aja potongan orang umpat.
dalam kisah nih ma'ahu serta guru tadi wa jami'il qaumi dan seluruh majlis itu kaum itu umpat juga. Nah mengucap berataan Pagu pirolana pijarikal yaum, maka diampunilah bagi kami pada itu hari. Mulai sejak itu aku diampuni dosa. Ya nah aku dalam kubur nih dapat surga, taman daripada taman surga. Itu artinya menandakan ini menuntutnya kada bersanad. Ini kisah di sini kada beijazah. Ya ada kata tadi. Itu je belajar di situ je kada beijazah apa-apa kada diterima Tuhan tu je. Aku tadi teh kesannya ada sampai nih kamu kata kita nih sampai gitu ada. Unda baik anu beijazah dah je. Nah, ini jawabannya nih ini di kitab ini. Ini orang ini kada dapat ijazah. Mau kisah waktu orang membaca unda umpat juga. Banyaring suara. Baik itu mulai itu ndak diampuni Tuhan sampai nama meninggalnya dapat surga taman surga. Ayo lah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi amalkan aja ada tuh. Kalau bertahan toh, mereka percaya silakan mati. Kalau ragu-ragu, cobakan karena berbulik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Wapil goyati di dalam goyah kitab al-goyah ngarannya Ilhisni bagi As-Syaikh Al-Hisni rahimahullah ta'ala qala sayyidi berkata as-sayyidu al-jalil dirar bunu amrin ujar Sayyid Jalil Dirar bin Amar inna qauman bahwasanya kaum itu beberapa manusia bahari nih ini ratusan tahun entah lewat tarakul ilma mereka meninggalkan ilmu agama di zaman Sayyid Al-Jalil ini. Di rasidin oleh Arab ada beberapa manusia meninggalkan ilmu kada mau belajar wa mujalasata ahli ilmi dan di majlis orang-orang yang melajarakan ilmu kada hendak lagi turun ke situ. Wattakhadhu dan membikin mereka mahariba kamar di dalam rumah, mihrab kamar dalam rumah bastilah diolahnya kamar bakhalwat ngarannya kada keluar rumah lagi tapi menuntut ilmu kada mau wasallu dan sembahyang mereka dalam kamar aja wasamu dan puasa di kamar itu juga bulan Ramadan dalam kamar juga Senin Khamis bulan Ramadan 42 puasa sembahyang 5 waktu sembahyang juga Jumat kada. Oh hebat ini hati kita nak kada paham nih. Jadi Sayyid Jalil Dirar bin Amar ulama besar nih ada di daerah aku meninggalkan kada mau lagi untuk ilmu hatta ya bisa jidu ahadihim sehingga wani mengaring kulit salah seorang mereka kurus karing mengaringnya ala azmihi atas tulangnya jar orang atau bahasa nang makanya kareda kulit apa je cerai tulang kakurusan di sama orang India ada kalau bubuan Hindu nang pendetanya ada aliran sekte ngarannya. Maka kita di Hindu tuh aliran sesat cuma di India ada kan tuh. Jadi bilanya hendak bawa uzlah tuh katanya uang tua batil anjang kada bawa makanan dimakan bubur sesendok jadi kurus karing awak sampai mati. Coba itu di YouTube kamu batil anjang jadi dia anggap buat India tuh wali cuma wali Hindu. Wah hebat dia. Kada bahasa selawaran kada jadi bebinian lagi nih kata buan mitihi. Gitsidin. Nah, ini nih menurut itu nih cuma Islam puasa
sembahyang aja Jumat kada sampai wani mengurus karing. Nah, khalafu mereka itu menyalahi agama. Ke agama kada ka itu, nabi kada mengajari ka itu, Quran kada ka itu, hadis kada mengajari ka itu, inya ka itu. Kada mau lagi nuntut ilmu. Pahalaku maka mereka binasa. Ti binasa dalam dunia nyaya sakit, di akhirat magennya binasa ngarannya. Walladzi la ilaha illa ghairuh. Ujarana Sayyid bin Dirar, Jalil bin Dirar. La walladzi dan demi Allah, la ilaha illa ghairuh, tidak ada Tuhan kecuali Ia, dia Allah. Ma amilu amilun ala jahlin jasidin, sumpah. Tidak beramal oleh seorang beramal ala jahlin dalam keadaan bodoh. Ini kan kalau tahu di bahasa nih, beramal nih, sembahyang kayak apa, udunya, sembahyangnya kayak apa, puasanya kayak apa, jam berapa, rukun-rukunnya apa, asal puasa aja, asal sembahyang aja. Mungkin lagi anak bisa melihat uang sembahyang, oke ini pang najar 4 berjamaah, oke ini pang sembahyang zuhur, oke ini pang maghrib, oke ini pang subuh. Lalu mbak itu menutup rumah, sembahyang di dalam rumah aja lagi, oke ini pang nih puasa, tapi ilmunya kan tidak. Nah, jadi demi Allah tidak mengamalkan oleh orang beramal atas karena kejahilan, illa kana melainkan adalah mayubsidu, sesuatu yang merusak, aksara lebih banyak, kerusakannya lebih besar daripada ibadahnya tadi, mimma yuslihu daripada memperbaiki. Rusak kalau nih bujur pang penyembahyang itu di ibadah tapi ilmunya kan tidak, rusak. Mimma yuslih daripada barang yang perbaiki. Wasofahum lalu sini mensifatkan akan mereka itu Sayyid Jalil bil halaki dengan kebinasaan dalam dunia. Kayak itu pang sudah barangnya sakit, awak kurus non dunia kan tahu lagi, perasa bujur padahal sesat. Ini judulnya orang kada mau menuntut ilmu, cuma kesannya ibadat. Nah, kadang lagi sudah seorang ini juga, bah di rumah aja sudah. Mungkin ada juga berguru, cuma gurunya nang kada tahu juga. Nah ini nang kada besanat kan ini.